Okay. So as I was saying, originally when file transfer protocol, this is known as file transfer protocol, was created, at that point there were no other convenient way. Like you can of course email at that point also send as an attachment, but then you had space constraint. We still have space constraint, how much we can attach. Plus it wasn't fast. You'd have to wait for the other person to get that email. This is where if you want to upload files to a server or to another device, it was very easy and fast, and plus it was also secure. But for FTP, which we're going to look into, is, as I said, is client server. FTP stands for File Transfer Protocol, right? FTP, since it says that it is a reliable file transfer protocol. So again, like HTTP, it is supported by TCP. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে before you can send in the file, এটা TCP আগে connection create করে with the FTP server or any device where you want to upload or download file, and then the FTP starts. ঠিক আছে? মানে এটা শুরু হয়েছিল যখন মেইনলি মানুষ FTP ইউজ করতো যখন ধরো আমার অনেকগুলো ওয়েব পেজেস আছে বা ডকুমেন্ট আছে which I want to upload to my web server, যাতে আমি সহজে ওগুলো ক্রিয়েট করে very easily I could transfer it from my PC to the web server. And of course you can also use it to download from the web server back to your PC. So objective chilo to share files, right, and using the internet of course, and reliably and efficiently jate ami file back and forth transfer korte pari. Ekhon FTP keno? Mainly because again whenever I'm transferring file, তখন আমি যেখানে ট্রান্সফার করছি সেটা সিস্টেম might have different file conventions, different type of files that I can transfer, or ও কীভাবে টেক্সট বা ডেটা রিপ্রেজেন্ট করছে সেটাও ডিফারেন্ট হতে পারে। এমনকি ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারও কোথায় আপলোড করছো, কোন পার্টিকুলার ফোল্ডারে ইউ ওয়ান্ট টু আপলোড, এইগুলা FTP made it easy to do so. But originally যখন আমরা FTP ইউজ করতাম একদম শুরুতে, তখন কিন্তু it was done using command line interface, meaning that তোমাকে একদম command line দিয়ে গিয়ে you would have to create a connection and then send your files or download your files. Arekta interesting part of FTP is that it has two, as you can see here, it creates two connections. হ্যাঁ, এটা কিন্তু অন্যান্য প্রোটোকলে আমরা দেখি নাই। এটা হচ্ছে ওয়ান কানেকশন ইজ কাইন্ড অফ লাইক অন্যান্য প্রোটোকল। আমি যদি এইভাবে বলি, আমরা কি দেখছি, TCP আগে একটা কানেকশন ক্রিয়েট করে, তারপর আমার HTTP রিকোয়েস্ট আসে বা ইমেলের রিকোয়েস্ট আসে, ইমেল পাঠাই অথবা ইমেল ডাউনলোড করি, বা HTTP রিকোয়েস্ট দেই পাঠাই এরকম, অথবা DNS ইনফরমেশন রিকোয়েস্ট করি, ইনফরমেশন পাবো, বা তার আগে সবসময় TCP থাকতো, রাইট, টু এস্টাবলিশ দ্য কানেকশন। এখানে TCP থাকবে, TCP তো থাকবে, অন টপ অফ দ্যাট ইউ উড হ্যাভ আনাদার লেয়ার অফ, বলতে পারো কন্ট্রোল, আমি FTP সার্ভারকে বলবো আই ইউ ওপেন অ্যান্ড রেডি, দিস ইজ মাই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড, আর একটা লেয়ার অফ কন্ট্রোল ইনফরমেশন যেতে পারে, সেটা একটাও হতে পারে, মাল্টিপলও হতে পারে। ঠিক আছে, দিস ট্রানজাকশন উড বি অনলি ফর কন্ট্রোল ইনফরমেশন। কন্ট্রোল ইনফরমেশন বলতে আমি বুঝাচ্ছি আমি একটা কানেকশন আমি ডেটা পাঠাচ্ছি না, বেসিক্যালি আমি কানেকশন এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছি FTP সার্ভারটার সাথে, আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি, ও তারপরে সেটাকে ভেরিফাই করছে, এগুলোকে আমরা কন্ট্রোল ইনফরমেশন বলি। ঠিক আছে, আফটার দ্য কন্ট্রোল ইনফরমেশন দেন দ্য ডেটা ইটসেলফ, যে ফাইলটা তুমি ট্রান্সফার করতে চাচ্ছ বা ডাউনলোড করতে চাচ্ছ, সেইটা would go in a separate connection called as the data transfer connection. ঠিক আছে, so as I said, two control connection, two types of connection, একটা control connection আর একটা হচ্ছে data connection. So আমি যদি client side-টা দেখি, client side of course will have a user interface, if I'm using a software or a program to do FTP, তাহলে ওটার একটা user GUI interface থাকবে। If I'm using the command line, তাহলে ওই command line interface টা থাকবে।
দেন প্রথমে শুরু হয় হচ্ছে কন্ট্রোল টিসিপি হওয়ার পরে টিসিপি কানেকশন ক্রিয়েট করার পরে আমি কন্ট্রোল ইনফরমেশন মানে কন্ট্রোল কানেকশন ক্রিয়েট করার পর আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এসব অথেন্টিকেশন ভেরিফিকেশন হওয়ার পরে তারপর আমি ফাইলগুলো আপলোড ডাউনলোড করতে পারি। আবার টিসিপির মতোই কানেকশন তোমার টার্মিনেশন লগিং আউট এগুলাও তোমার ক্যান হ্যাপেন ইউজিং এফটিপি ইটসেলফ, মানে এফটিপির নিজস্ব বলতে পারো কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট অথেন্টিকেশন এগুলা ও নিজে আবার করে। ঠিক আছে? are you okay with this? Right? Any questions? Sorry. Dara. Any questions? No questions? So control connection হচ্ছে when basically you are from the client and the server, you will be after TCP you will be sending in your username password, right? ও মানে username passwordটা পাঠাবে, ভেরিফিকেশনটা হবে, বা ও বলবে যে ঠিক আছে ইউ আর মানে অথেন্টিকেটেড ইউজার, তারপর হয়তো বলবে আমাকে এই ফাইলটা দাও, তখন ও জানাবে যে ঠিক আছে এই ফাইলটা আছে আমার কাছে আমি পাঠাচ্ছি। দেন দিস আর অল দ্য কন্ট্রোল পার্ট। তারপরে ফাইলটাও পাঠাবে, ও হয়তো বলবে অ্যাকনলেজ করবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার ফাইলটা পেয়েছি, অত মাল্টিপল টাইমস, তখন কী হবে ডেটা কানেকশন হয়। বিকজ ইট হ্যাজ টু টাইপস অফ কানেকশন, এই জন্য এফটিপির আবার দুইটা পোর্ট নাম্বার। এমনি আমরা জানি যে প্রত্যেকটা প্রোটোকলের এগেনস্টে একটা করে পোর্ট নাম্বার আছে। এফটিপি ইজ আ স্পেশাল প্রোটোকল উইচ হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি টু পোর্ট নাম্বারস, 2021। কেন? কারণ কাইন্ড অফ লাইক ও কন্ট্রোলের জন্য একটা পোর্ট নাম্বার ইউজ করে, আবার ডেটা যখন ট্রান্সফার করছে তখন আর একটা পোর্ট নাম্বার ইউজ করে। ঠিক আছে? সো আমরা পোর্ট নাম্বার যখন আর একটু ডিটেইলে দেখব তখন হয়তো ইট উইল বি মাচ মোর ক্লিয়ারার টু আস আর কি বলতে পারি। সো ইউজুয়ালি কন্ট্রোলের জন্য ইটস 21 অ্যান্ড ডেটার জন্য ইটস 20। সো এগেন কী হচ্ছে, আমি ফাইল ট্রান্সফার করছি ইউজিং দি ইন্টারনেট। সো আমি রিমোট কোনো পিসি বা সার্ভারে আমি যাতে আমি আপলোড অথবা ডাউনলোড করতে পারি সেইটা যাতে আমাকে এফটিপি করে দিচ্ছে। সো আমি যে কোনো একটা পিসি থেকে যখনই আমি কোনো একটা সার্ভারে আপলোড করতে চাচ্ছি বা সার্ভার থেকে ডাউনলোড করতে চাচ্ছি, তখনও আমাকে সেট অফ কম্যান্ডস ইনিশিয়েট করতে হয় সো দ্যাট আমি ওই সার্ভারের সাথে কানেক্ট হই, authenticated হই, then I can download, upload whatever I want to do, then of course I can log out of that. This shows you, it's a basically shows you যেটা বলেছিলাম যে আগে আমাদের কমান্ড লাইন ইউজ করে করে ঢুকতে হতো। সো উই উড এখানে দেখতে পাচ্ছ এফটিপি ইউজে একটা পার্টিকুলার মানে ওয়েব সার্ভারের নাম, রাইট? অ্যান্ড দেন ওখানে আমাকে ও বলতেছে যে এই যে এখানে দেখো বলতেছে ওয়েলকাম টু এই এফটিপি সার্ভার, তখন আমাকে বলছে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দাও, পাসওয়ার্ড দিলাম, তারপরে যে লগ ইন করলাম, এখন দেখো আমি এফটিপি মোডে মানে আমি ওই সার্ভারের ভিতরে ঢুকে গেছি। তারপরে ডিপেন্ডিং অন কোন ডাইরেক্টরি কী ফাইল করছে সেটা ওই পার্টিকুলার কমান্ড দিয়ে আমাকে ফাইল আপলোড অথবা আমি মানে আমি ওই ডিরেক্টরিতে গিয়ে আই ক্যান আপলোড ফাইলস অর আই ক্যান ডাউনলোড ফাইলস। সো এটা কমান্ড লিখে লিখে আমরা, এটা ওয়াজ দ্য অরিজিনাল ওয়ে। বাট অফকোর্স লেটার অন আ লট অফ GUI applications came. One of them is WSFTP, which looks kind of like this. এখানে হচ্ছে আমার পিসিটা, আর এটা হচ্ছে another window, that is the server or the machine that where you want to upload or you download your files. ঠিক আছে? So after being connected then you can just drag and drop. এটা হচ্ছে সুবিধা, আমার কোনো কমান্ড লিখতে হচ্ছে না।
This is one popular বলতে পারো application or program that allows us to use FTP. This is another one. এটা বোধহয় এখন আরও বেশি popular, which is known as FileZilla. ঠিক আছে? So এটার আরও একটু কি বলবো lot of windows there, but again basically this is my client and this is my remote server or remote device where I'm uploading or downloading files. I can even share it with other people if I want to. ঠিক আছে? So FTP সুবিধা হচ্ছে যে it's actually, since you're just uploading files, so it's very speed wise it's very fast and efficient. হ্যাঁ, মানে আমাকে just drag and drop করলেই actually the whole file will be transferred to the server. Plus যেহেতু authentication হয় এই particular FTP ইউজ করার সময়, so এখানে security wise it's also good. And again back and forth movement, that is, as I said, you can share files, so you can share some of the files, you can also have some of the files totally private. So এটা একটা সুবিধা, right? Just drag and drop করে you can share files and people also can send files to you and so on. একটা জিনিস যেহেতু again it's a very old protocol, হ্যাঁ, এখন হচ্ছে যে transmission should be encrypted, right? আমি যা পাঠাচ্ছি সেই information should be encrypted, but সব FTP বা এই সার্ভিস যখন when you are using a third party service provider, যে কারো একটা সার্ভার আছে ওখানে তুমি you could server space that you are using, not necessarily all service will provide you with encryption, মানে তোমার ডেটাটা encrypted অবস্থায় যাবে না, হ্যাঁ, নাও যেতে পারে আর কি, এটা একটা সমস্যা. Plus FTP has a size limit of the how big the file you can transfer, which is 2 gigabytes. Yeah. So and simultaneously you cannot send in files simultaneously, তোমার একটা করে শেষ করতে হবে. Plus যখন তুমি ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছ, মানে ভেরিফিকেশনের জন্য দিচ্ছ, এইটা আবার সমস্যা হয় যে ইটস নট গোয়িং এনক্রিপ্টেড, ওটা ক্লিয়ার টেক্সটে যায়. হোয়াট আই মেন্ট ইজ, আমার তো ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা লেখার পরে ওটা তো ওই ইন্টারনেটের থ্রুতেই ওটা ইয়েতে যেতে হয়, সার্ভারে যেতে হয়. সার্ভার তখন ওটাকে দেখে, ভেরিফাই করে যে ওর ডেটাবেসে এই ইউজার নেম আর এই পাসওয়ার্ডের কোনো ইউজার আছে কি না, ভেরিফাইড হলে তখন ও ঢুকতে দেয়. কিন্তু এই যে যাচ্ছে আমার ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ডটা থ্রু দি ইন্টারনেট, ওইখানে somebody can catch the file or take the file and look into the contents and see, আচ্ছা এটা তো একটা কারো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড which can log into this particular server. So সেও লগ ইন করে উল্টাপাল্টা সেই ফাইল নিয়ে, মানে সেই ইনফরমেশন নিয়ে নিতে পারে, বা উল্টাপাল্টা ভাইরাস আপলোড করতে পারে অ্যান্ড সো অন. So that's also one of the problems with FTP. তখন আমাকে অন্য একটা, on top of it we need to use other layers of security, and সবসময় FTPটা আসলে not actually compatible with every system. সব সিস্টেমের সাথে আবার এটা অনেক সময় compatible না. So these are some of the disadvantages of FTP. So FTPর উপরে, as I said, since we do not use FTP that much nowadays, because we used Dropbox or we used Google Drive. Actually you can use মানে cloud, Google Drive, এখানেও আমি FTP অপশন আসলে ইউজ করতে পারি, বাট ক্লাউডের নিজস্ব সিকিউরিটি যদি থাকে তাহলে আর দরকার হয় না. But you can use FTP on top of your cloud or on top of your Google Drive or even your Dropbox. That is why FTP usage হয়তো কমে গেছে, but it's still there. Any questions on FTP? যে কানেকশনটা থাকে আর হচ্ছে হলো ডেটা কানেকশনটা থাকে, কন্ট্রোল কানেকশন এন্ড ডাটা কানেকশন, এই দুটো কি মানে একসাথে হয় নাকি? না, আগে কন্ট্রোল কানেকশন হয়, রাইট? কন্ট্রোল কানেকশনটা হওয়ার পরে দেন ডেটা মানে কন্ট্রোল কানেকশনটা হচ্ছে সেটিং আপ দ্য কানেকশন, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড অথেন্টিকেশন, তারপরে ডেটাটা পাঠাই দেওয়ার পরে আবার কন্ট্রোল কানেকশনটা আবার ইনিশিয়েট করে টু টার্মিনেট the connection between the client and the server. তো ওরা তো কোনো টাইমে একসাথে থাকে না, মানে একটার পর আরেকটা, মানে কাইন্ড অফ ধরো আমি যদি এইটা ওপেন করলাম, রাইট, তারপরে আমি ডেটা পাঠালাম,
সো ইট ইজ কাইন্ড অফ একসাথে থাকে মানে এটা তো ওপেন আছে। বাট ইফ ইউ সেইং যে কানেকশনের মধ্যেই আবার ডেটা পাঠাচ্ছি, না, মানে একই সময়ে হয় না, এইটা তো আসলে টাইম, রাইট? মানে এই জি মিস। প্রোগ্রেশনটা তো টাইম। হ্যাঁ, ইউ রাইট, মানে ইট ইজ ওপেন। সো ইউ ক্যান সে যে কানেকশন কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেটা ইজ সাইমালটেনিয়াসলি নট সাইমালটেনিয়াসলি ইজ হ্যাপনিং, মানে ও ওপেন আছে দেখি তো ডেটাটা পাঠাতে পারছে ওই হিসাবে আর কি। Is it okay? জি মিস। Okay. Any other questions?